इस्लाम प्रेजेंटेशन कमेटी पेश कर दिए प्रोग्राम निजात दी वल। प्यारे सजनों, जदों दीन दे मामले विच जिस्म ते रूह दे दरमियान बराबरी नूं सामने रखिया जावे, जिस्म दी लोड़ पूरी कीती जांदी है अते रूह दी पाकी दे वास्ते बराबर ध्यान दिता जांदा है, दोवां दे विच किसे किस्म दी कमी पेशी नहीं आउंदी, तां बंदे दी जिंदगी विच सुख चैन आउंदा है, बड़ा आराम आउंदा है ते जिंदगी सुख चैन दे नाल गुजर जांदी है ते सुख चैन दे नाल अगे वधदी रहंदी है। आओ सुनदे हां प्रोग्राम निजात दी वल। तैयार ते पेश करदे ने शेख इस्लामुद्दीन अब्दुल हकीम रियाजी, साउंड एडिटिंग मोहम्मद इमाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। प्यारे मित्रों, असी शताब्दियां तो अपने देश भारत विच एक साथ रहंदे हन, एक ही स्कूल विच पढ़ाते हैं, एक ही कंपनी विच काम करते हैं अते एक दूजे नाल साडा मुआमला होंदा है। परंतु वड्डे दुख दी गल यह है कि एक दूजे दी धार्मिक संस्कृति दे प्रति साडा ज्ञान सुनी सुनाई गल्लां ते अते दोषपूर्ण आधार उत्ते आधारित है। अंतिम इवें कदों ताईं चलेगा? सानू चाहिदा है कि धर्म नूं उस दे वास्तविक रूप विच पछाणे। इस उद्देश्य दे अंतर्गत असी अपने दिल दी कुछ भावनाएं आप तक पहुँचाणगे अते इस्लाम असल विच की है ओहदा शुद्ध रूप विच परिचय कराणगे। तो आइए अज दी इस सभा विच जाणदे हन इस्लाम धर्म की है, इस्लाम नाम रखण दा कारण की है, इस्लाम शब्द दा अर्थ, इस्लाम दी हकीकत, अल्लाह दी नज़र विच केवल इस्लाम ही सच्चा धर्म क्यों, इस्लाम दे फायदे, कुफर दी असलियत, वास्तविकता, कुफर दियां हानियां। प्यारे मित्रों, इस्लाम नाम रखण दा कारण संसार विच जिन्ने भी धर्म हन उन्हां विचों हर एक दा नां ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਜ਼ਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਮਤ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਧ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਣੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਸਨ। ਜ਼ਰਤੁਸ਼ਤੀ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਣੀ ਜ਼ਰਤੁਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਬੀਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਯਹੂਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि यह किसी व्यक्ति दे दिमाग दी उपज नहीं, ना किसी विशेष जाति तक सीमित है। केवल इस्लाम दा गुण लोगां विच पैदा करना उसका उद्देश्य है। हर एक युग ते हर एक जाति दे सच्चे ते नेक लोकां विच यह गुण पाया गया है। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਣੋ। इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा विच इस्लाम का अर्थ है हुक्म मनना, आत्म समर्पण ते आज्ञा पालन। इस्लाम धर्म का नाम इस्लाम इसलिए ही रखा गया है कि यह अल्लाह की ताबेदारी ते उसका आज्ञा पालन है। इस्लाम शब्द का एक दूजा अर्थ है सुलह, शांति, कुशलता, सुरक्षा, शरण आदि। मनुख नूं वास्तविक शांति उसे समय मिलती है जदों ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸੁਪਰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹਕੀਕਤ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਸਭ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਭਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਰੱਤੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦੇ। ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ, ਗਤੀ ਅਤੇ ਪਥਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਲ ਤੇ ਹਵਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਤਾਪ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ, ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵੱਧਦੇ ਤੇ ਘਟਦੇ ਹਨ, ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਖੁਦ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਲ, ਤਾਪ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ, ਉਸ ਦਾ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਉਸੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਫੇਫੜੇ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ, ਪੈਰ, ਜ਼ਬਾਨ, ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ ਤੇ ਨੱਕ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਾਗ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਟਲ ਨਿਯਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਣ ਵੀ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਜਗਤ ਤੇ ਜਗਤ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਉਹ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਤੇ ਆਗਿਆ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਜ, ਚੰਨ ਤੇ ਤਾਰੇ ਸਭ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜਲ, ਹਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਰੁੱਖ, ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਪੱਖੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਜੀਵਤ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਮਰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੂਮ ਦਾ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਸਰਵੀ ਜਨਮੋਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਦਿਲ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹ ਵਸਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਹੀ ਪਾਲਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕਿਰਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖੋ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਸੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਕਲ ਹੈ, ਸੋਚਣ, ਸਮਝਣ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਪੂਰਵਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇੱਕ ਢੰਗ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਖੁਦ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ
ਪੂਰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਜਨਮੋਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਆਮੀ ਤੇ ਰੱਬ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਗਿਆ ਪਾਲਣ ਉਹ ਅਣਜਾਣੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਰਾਏ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਆਗਿਆ ਪਾਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੁਲਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਵਸਤਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸੇ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ